Okay, so good morning everyone. Today we are going to discuss about a new concept, that is a Earth's gravitational force. Will the velocity of a stone thrown vertically upward remains constant, or will it change with time? If you throw a stone in an upward direction or vertically upward direction, then will its velocity remains same or it changes with the time? When we throw a stone in upward direction, obviously its velocity does not remain same, it changes with the time. Its velocity goes on changing. How will it changes? Its velocity goes on decreasing. When we throw a stone in upward direction, when the stone is released from our hand, as soon as its velocity is very high, it goes on decreasing, and at a particular point its velocity becomes zero, and then this stone start to falls down on the earth again. ओके, एखादा दगड जर का आपण वर फेकला, वरच्या डायरेक्शन मध्ये फेकला, तर त्या दगडाची असणारी जी काही व्हेलॉसिटी आहे ती व्हेलॉसिटी कायम राहते का वेळेनुसार, म्हणजे जसा वेळ जाईल तशी ती व्हेलॉसिटी बदलते. तर ऑब्विसली त्याची व्हेलॉसिटी बदलते. वरती फेकलेल्या दगडाची व्हेलॉसिटी सेम राहणार नाही, त्याची व्हेलॉसिटी बदलणार. कशी बदलते? जेव्हा तो स्टोन आपल्या हातातून सुटलेला असतो त्यावेळेस त्याची व्हेलॉसिटी ही मॅक्झिमम असते. जसा तो वर जाईल तशी त्याची व्हेलॉसिटी कमी कमी होत जाते. एका पॉईंटला त्याची व्हेलॉसिटी झिरो होईल आणि तिथून नंतर तो स्टोन खाली पडायला सुरुवात होईल. वाय डझंट द स्टोन मूव अप ऑल द टाइम? बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. अर्थ अट्रॅक्ट दिस स्टोन टुवर्ड्स इट्स सेंटर विथ सम फोर्स, दॅट इज अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. जेव्हा आपण स्टोन वरती फेकतो किंवा एखादा बॉल आहे तो उंचावरती आपण फेकतो त्यावेळेस अर्थ अट्रॅक्ट दिस स्टोन टुवर्ड्स इट्स सेंटर, सो दॅट्स वाय इट डझंट मूव अप ऑल द टाइम. Why does it fall? Why does it fall down after reaching a certain height? What happens when it reaches a certain height? When we throw a stone in upward direction, then some muscular force act on this stone. That force act against the gravity. Okay, but Earth's gravitational force continuously try to attract that stone towards its center. So because of this, our muscular force goes on decreasing and Earth's gravitational force on it goes on increasing. So at a particular point our muscular force becomes zero, where the Earth's gravitational force becomes maximum and this stone start to fall down. What does its maximum height depend on? Its maximum height is depend on its initial velocity. Okay, how much initial velocity we gives to this stone with our muscular force when we throw this stone in upward direction. जेव्हा आपण तो स्टोन वरच्या डायरेक्शन मध्ये फेकू त्यावेळेस आपण त्याला किती मस्क्युलर फोर्स लावलाय, किती ताकद लावलेली आहे, त्याच्यावरून त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी ठरल, आणि त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी जितकी जास्त असेल तितका तो स्टोन जो आहे तो जास्त उंचावरती जाईल. ओके, द अर्थ अट्रॅक्ट्स एव्हरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ इज सिच्युएटेड ॲट इट्स सेंटर. So the gravitational force on any object due to the earth is always directed towards the center of the earth. एखादा आपण जो स्टोन आहे तो वरच्या डायरेक्शन मध्ये जर का फेकला तर अर्थ त्याला कंटिन्युअसली अट्रॅक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, म्हणजे अर्थचं जे सेंटर ऑफ मास आहे हे तिच्या सेंटरला आहे. त्याच्यामुळं ऑल द मास इज कॉन्सन्ट्रेटेड ॲट इट्स सेंटर, सो ऑल द ऑब्जेक्ट्स ट्राय टू गेट अट्रॅक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. त्याच्यामुळे प्रत्येक ऑब्जेक्ट हे पृथ्वीच्या केंद्रकाकडे आकर्षित होत असतं. Okay, so okay, so similarly because of this force and stone vertical upward force tries to pull down and gravitational force, the center of the earth is situated at its center, so the gravitational force on any object due to the earth is always directed towards the center of the earth. Because of this force
an object falls vertically downward on the earth. Similarly, when we throw a stone vertically upward, this force tries to pull it down and reduces its velocity. Due to this constant downward pull, the velocity becomes zero. After a while, the pull continues to be exerted and the stone starts moving vertically downward toward the center of the earth under the influence of gravity. ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुएन्समध्ये तो स्टोन खाली खाली यायला सुरुवात होईल आणि आपले असणारा जो काही मस्क्युलर फोर्स त्याच्यावरती जो ॲक्ट होता तो रिड्यूस होईल. ओके, म्हणजे ह्या उदाहरणामधून तुम्हाला फक्त एवढं सांगायचं की प्रत्येक ऑब्जेक्टवरती त्या ठिकाणी अर्थचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो आहे तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट असतो. त्याच्यामुळं ते जे ऑब्जेक्ट आहेत, एव्हरी ऑब्जेक्ट, ही कन्सेप्ट आपण या चॅप्टरच्या शेवटीला एक कन्सेप्ट बघणार आहेत इस्केप व्हेलॉसिटी म्हणून. तर त्यावेळेस तुमच्या ही कन्सेप्ट लक्षात येईल की ही कन्सेप्ट आपण का शिकली, की प्रत्येक गोष्ट जी पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून जास्त उंचावरती जाऊ इच्छिते त्या प्रत्येक वस्तूवरती काही ना काहीतरी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जे आहे हे सरफेसकडून लावलेला असतो. त्याच्यामुळे प्रत्येक वेळेस ती वस्तू जी इट ट्रायज टू गेट अट्रॅक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. म्हणजे उंचावरती फेकलेली कोणती वस्तू जी आहे ती थोड्या वेळाने येऊन परत खालीच पडते, कारण की पृथ्वी जी आहे, अर्थ जी आहे, हिचं जे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्या वस्तूला सतत स्वतःच्या केंद्रकाकडं खेचून घेत असतो. ओके, सो याला आपण अर्थ्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असं म्हणतो. अर्थ अट्रॅक्ट्स एव्हरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट सेंटर विथ सम फोर्स, दॅट इज अ अर्थ्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. तो त्या अर्थचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. ओके, मग आता या ठिकाणी बघा, इथं परत एकदा आपल्याला काही एक्झाम्पल इथं दिलेले आहेत. आपल्याला काय एक्झाम्पल दिलेले आहेत, काही सोडून दिलेले एक्झाम्पल आहेत. कॅल्क्युलेट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महेंद्र इन द अर्लियर एक्झाम्पल. आधीच्या एक्झाम्पलमध्ये जे महेंद्र आणि विराटचं जे आपण एक्झाम्पल बघितलं होतं त्याच्यामध्येच आपल्याला परत एकदा पाहायचं आहे या ठिकाणी की अर्थचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किती आहे. तिथं महेंद्र आणि विराट यांच्यामधला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आपण काढला होता. आता आपल्याला इथं अर्थ आणि महेंद्र याच्यामधला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स फाइंड आउट करायचा. गिव्हन एक्झाम्पल बघा, मास ऑफ द अर्थ, अर्थचं मास जे m1 इज इक्वल टू 6 × 10⁻24 किलोग्राम, हे अर्थचं मास आहे की जे आपल्याला कॉन्स्टंट आहे. इथून पुढे सगळ्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला हेच मास घ्यायचं आहे. रेडियस ऑफ द अर्थ कॅपिटल R इज इक्वल टू 6.4 × 10⁻6 मीटर. महेंद्राचं जे मास आहे दॅट इज m2. महेंद्राज मास m2 75 kg. Capital G, universal constant of gravitation 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्राम स्क्वेअर. ओके, हे त्या ठिकाणी आपलं युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. Using the force law, the gravitational force on Mahindra due to the earth is given by, this force is 1.83 × 10⁻9 times larger than the gravitational force between the Mahindra and विराट. ओके, आता याच्यामध्ये आपल्याला जे पाहायचं आहे याच्यामध्ये आपल्याला बघा इथं काय कशा पद्धतीने दिसणार आहे आपल्याला. तर इथं असलेला जो F इज इक्वल टू बघा कॅपिटल G m1 × m2 डिवायडेड बाय r स्क्वेअर. ओके, F इज इक्वल टू कॅपिटल G 6.67 × 10⁻11 × 75 × 6 × 24 10⁻24 डिवायडेड बाय 6.4 × 10⁻6 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, आता हे सॉल्व करायचं आहे आपल्याला. खरं तर हे आपल्याला बोर्डवरती वगैरे सॉल्व करून दाखवायला पाहिजे तुम्हाला. हां, तर आता हे जर तुम्ही एक्झाम्पल जर हे पूर्ण जर का सॉल्व केलं तर याचं आन्सर जे आहे त्याचं आन्सर इन 733 न्यूटन, 733 न्यूटन इतका फोर्स जो आहे दॅट इज द फोर्स एक्झर्टेड बाय द अर्थ ऑन द महेंद्रा. महेंद्रावरती एक्झर्ट केलेला फोर्स आहे हा कुणी, अर्थने एक्झर्ट केलेला फोर्स आहे महेंद्रावर. ओके, की जो आधी जो अर्थ आणि विराट याच्यामध्ये जो काही फोर्स होता त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. ओके, सो सेकंड एक्झाम्पल बघा. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, what will be the Mahindra's velocity after 1 second if he is falling down due to the gravitational force of the earth.
आता याची व्हेलॉसिटी किती असेल, तिथं सुद्धा आपण व्हेलॉसिटी काढली होती. आता या ठिकाणी व्हेलॉसिटी किती असणार आहे, तर यू इनिशियल व्हेलॉसिटी यू काय 0 आहे. त्याच्यावरती ॲक्ट असलेला फोर्स किती आहे, 733 न्यूटन आहे. महिंद्राज मास 75 kg आहे. टाईम 1 सेकंड, टी इज इक्वल टू 1 सेकंड. सो महिंद्राज ॲक्सलरेशन ए इज इक्वल टू एफ डिवायडेड बाय एम. हे फोर्स एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए या इक्वेशनवरून आलेले ॲक्सलरेशन ए इज इक्वल टू एफ डिवायडेड बाय एम इज इक्वल टू 733 डिवायडेड बाय 75 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके, याचा आन्सर जे आहे ते 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वेअरिंग याला जर डिवाइड केलं तर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन व्ही इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, महिंद्राज वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड व्ही इज इक्वल टू यू काय इनिशियल वेलोसिटी 0 आहे प्लस 9.77 हे ॲक्सलरेशन, हे या दोन्हीचा भागाकार 9.77 इंटू 1 मीटर पर सेकंड. सो वेलोसिटी व्ही इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकंड. दिस इज द 1.83 इंटू 10⁻⁹ टाइम्स महिंद्राज वेलोसिटी इन एक्झाम्पल 2 ऑन पेज 6. म्हणजे ह्या दोन्ही व्हॅल्यू जे हे 1.83 इंटू 10⁹ टाइम्स इतक्या पटीने ह्या व्हॅल्यू जास्त आहेत की दॅट इज अ कन्सिडरेबल व्हॅल्यू. या कन्सिडरेबल व्हॅल्यू आहेत की ज्याच्यामुळं आपल्याला त्याचे जे इफेक्ट आहेत त्याचे इफेक्ट आपल्याला दिसतात. ओके, तर आता हे जे तुम्हाला जे एक्झाम्पल इथं जे दिसतंय हे एक्झाम्पल आपल्याला तुम्ही जे बघताय हे एक्झाम्पल याच्यावरूनच क्लिअर असं होतं की जे या ठिकाणी तुम्हाला जे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स तुम्हाला या ठिकाणी फाइंड आउट करता आला पाहिजे की दोन ऑब्जेक्टमध्ये असलेला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किती. आणि तो जर का कन्सिडरेबल असेल तर मग मात्र तुम्हाला त्याच्यामध्ये लक्षात येईल की आपल्याला त्या बलाचे परिणाम दिसतात. पण ज्या ठिकाणी हा अगदी नगण्य, जसं महेंद्र आणि विराट याचं जे एक्झाम्पल होतं किंवा तुमच्या वर्गामध्ये जेव्हा आता तुम्ही तुमच्या वर्गामध्ये बेंचवरती बसलेले असतात त्यावेळेससुद्धा ते दोन्ही विद्यार्थी जे असतात ते एकमेकांकडे खेचून घेत असतात. त्यांच्यामध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतो पण आपल्याला त्याचे परिणाम दिसत नाहीत, कारण की तो जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतो तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स खूप जास्त कमी असतो, मिनिमम असतो, की त्याचे आपल्याला परिणाम दिसू शकत नाही, त्या बलाचे आपल्याला परिणाम दिसत नाही. ओके, तर मग हा जो काही ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे याच्यामध्ये अर्थ जी आहे, अर्थचं जे मास आहे ते खूप प्रचंड आहे. या महिंद्राच्या मासच्या तुलनेमध्ये अर्थचं जे मास आहे ते अर्थचं मास खूप प्रचंड आहे. 6 × 10⁻24 kg म्हणजे 6 वरती जवळपास 24 किलो इतकं अर्थचं मास आहे आणि जे खूप प्रचंड आहे त्याच्यामुळं अर्थ अट्रॅक्ट्स दिस महिंद्रा टुवर्ड्स इट्स सेंटर अँड वी कॅन फील दॅट फोर्स. आणि तो जो फोर्स आहे तो फोर्स आपल्याला त्या ठिकाणी फील होईल आपल्याला, किंवा तो जो महिंद्रा आहे महिंद्राला तो फोर्स त्या ठिकाणी फील करेल आणि त्याच्या असं लक्षात येईल की या ठिकाणी काहीतरी बल जे आहे ते प्रयुक्त होत आहे. बरोबर, ठीक आहे. तर हे असे एक्झाम्पल आहेत, हे एक्झाम्पल तुम्हाला थोडेसे प्रॅक्टिसने सोडवावे लागतील. आता इथं एकदम डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन वगैरे दिलेले, तुम्हाला ते कॅल्क्युलेशन करून पाहायचे आणि मग ते एक्झाम्पल सोडवायचे. आता परत एक तुमच्यासाठी क्वेश्चन आहे, यूज युअर ब्रेन पॉवर. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन एव्हरी ऑब्जेक्ट अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर ऑब्जेक्ट. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशननुसार एव्हरी ऑब्जेक्ट अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर ऑब्जेक्ट, प्रत्येक गोष्ट ही दुसऱ्या वस्तूला स्वतःच्या केंद्राकडं खेचून घेत असते. दस इफ द अर्थ अट्रॅक्ट्स अन ॲपल टुवर्ड्स इटसेल्फ द ॲपल ऑल्सो अट्रॅक्ट द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ विथ द सेम फोर्स. Why then does the apple fall towards the earth but the earth does not move towards the apple? ओके, आता बघा या ठिकाणी आपल्याला त्यांनी प्रश्न असा विचारला आहे की न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन जो आहे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन सांगतो की एव्हरी ऑब्जेक्ट अट्रॅक्ट्स एव्हरी अनदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर. प्रत्येक दोन गोष्टी जे असतात, दोन वस्तू ज्या असतात त्या दोन्ही वस्तू एकमेकांच्या केंद्रकाकडं आकर्षून घेत असतात. मग जर ॲपल अर्थकडं अट्रॅक्ट होते, म्हणजे जो न्यूटनचं जे म्हणणं होतं की ते ॲपल झाडावरून खाली पडलं आणि त्याला सुचलं, म्हणजे ॲपलला अर्थने स्वतःच्या केंद्रकाकडं खेचून घेतलं, तर मग ॲपलसुद्धा अर्थला त्याच्या केंद्रकाकडं खेचून घेत असला पाहिजे न्यूटनच्या नियमानुसार. जसं पृथ्वी त्या ॲपलला स्वतःकडे खेचून घेते तसं ॲपलसुद्धा पृथ्वीला स्वतःकडे खेचून घेऊ शकतो. मग
आपल्याला ॲपलच पृथ्वीवरती पडलेला का दिसतो, पृथ्वी ॲपलकडे गेलेली का दिसत नाही? लक्षात आला का तुमचा प्रश्न? हां, जर दोन्ही वस्तू जर एकमेकांकडे जर खेचून घेत असतील, तर जसा ॲपल जो आहे तो जर का पृथ्वीच्या केंद्रकाकडे खेचला जातो, तसं पृथ्वीसुद्धा ॲपलकडे खेचली गेली पाहिजे. मग पृथ्वी ॲपलकडे का खेचली जात नाही? मग याचा अर्थ ॲपलने अर्थवरती काही फोर्सच एक्झर्ट केला नाही असं होतं का? तर असं बिलकुल नाही आहे. ॲपल ऑल्सो अट्रॅक्ट्स द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर, बट व्हेन वी कम्पेअर द मासेस ऑफ दिस टू things, that is apple and the earth, mass of the earth as compared to the apple, it is very tremendous, okay, and the mass of apple is very negligible. So that's why magnitude of the force that is applied by the apple on the earth, it is very minimum, and as a result of this magnitude the displacement of the earth is also very minimum. So that's why we cannot see the effect of this force. पण याचा अर्थ असा नाही की ॲपल फोर्स लावत नाही, ॲपल पण त्या ठिकाणी जितकाच फोर्स एक्झर्ट करतो, पण अर्थचं जे मास आहे ते अर्थचं मास हे ॲपलच्या तुलनेमध्ये खूप प्रचंड आहे. त्याच्यामुळे ॲपलकडून जो लावला जाणारा फोर्स आहे तो अतिशय निग्लेजिबल असणार आहे, नगण्य असणार आहे, आणि त्या फोर्समुळं ॲपलची होणारी जी डिस्प्लेसमेंट आहे ती सुद्धा अगदी नगण्य असणार आहे. त्याच्यामुळं आपल्याला अर्थ जी आहे ती ॲपलकडं मूव्ह झालेली दिसत नाही. दुसरं कारण असं की आपण स्वतः अर्थवरती आहेत, आपण स्वतः पृथ्वीवर आहेत. जर आपण ॲपलवरती जर असतो तर मग आपल्याला पृथ्वी सरकलेली दिसली असती, पण आपण स्वतः अर्थवरती आहेत, त्याच्यामुळं आपल्याला ते अर्थच खेचलं गेलेलं दिसतं. हे पण त्याच्यासाठी एक कारण आहे. ओके, द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑल्सो ॲक्ट ऑन द मून, बिकॉज ऑफ विच it revolves around the earth. Similar situation exists for the artificial satellites orbiting the earth. The moon and the artificial satellite orbit the earth. The earth attracts them towards itself, but unlike the falling apple, they do not fall on the earth. Why? आता दुसरा क्वेश्चन त्यांनी विचारला आपल्याला की मून रिव्हॉल्व अराउंड द अर्थ and moon do not leave their orbit because of the earth's gravitational force. Earth exerts some gravitational force on the moon, so that's why it is orbiting around the earth. चंद्र जो आहे तो पृथ्वीच्या भोवती फिरतो, आणि पृथ्वीच्या भोवती फिरत असताना आपल्या पृथ्वीने त्याच्यावरती अप्लाय केलेलं जे काय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे त्यामुळे तो सतत त्या ठिकाणी फिरत राहतो आणि आपली पृथ्वीच्या सभोवताली असलेली जी कक्षा आहे ती सोडून जात नाही. त्याच पद्धतीने आपण ज्या आर्टिफिशियल सॅटेलाईट आपण ज्या सेंड करतो, आर्टिफिशियल सॅटेलाईट ज्या पाठवतो त्यासुद्धा आपल्या पृथ्वीच्या भोवती फिरत असतात. मग ह्या चंद्रावरती किंवा आर्टिफिशियल सॅटेलाईट जे आहेत यांच्यावरती आपल्या अर्थकडून काहीतरी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट होतो, काहीतरी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्याच्यावरती लावलेला आहे. मग हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळं, जसं अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळं ॲपल पृथ्वीवरती पडतं, पृथ्वीच्या सरफेसवरती पडतं, तसं हा चंद्र आपल्याला पृथ्वीच्या सरफेसवरती पडलेला किंवा एखादी आपली आर्टिफिशियल सॅटेलाईट आपल्या पृथ्वीच्या सरफेसवरती पडलेली आपल्याला का दिसत नाही? ओके, सो वाय असं त्यांनी क्वेश्चन विचारलं. ओके, सो द आन्सर इज दॅट इज बिकॉज ऑफ द velocity of the moon or artificial satellite. Because of its velocity we cannot see that because of the gravitational force of the earth these things are fall on the earth. कारण की मून आणि आर्टिफिशियल सॅटेलाइट जे आहेत ते दोन्ही सुद्धा व्हेलॉसिटीमध्ये आहेत, गतीमध्ये, आणि ह्या दोन्ही गतीमध्ये असल्यामुळे, व्हेलॉसिटीमध्ये असल्यामुळे, ह्या फिरत असल्यामुळे की त्यांच्यावरती असलेला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट आहे, पण त्या पृथ्वीच्या सरफेसवरती पडत नाही. हां, जेव्हा एखादी आर्टिफिशियल सॅटेलाईट आहे त्या आर्टिफिशियल सॅटेलाईटची जर का व्हेलॉसिटी जर का त्या ठिकाणी आपण व्हेलॉसिटी पूर्णपणे झिरो करून टाकली, त्याची जर व्हेलॉसिटी जर त्याला जर नसेल, तर मग मात्र हे जे ऑब्जेक्ट आहेत हे ऑब्जेक्ट अर्थच्या सरफेसवरती पडू शकतात. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ द व्हेलॉसिटी ऑफ द मून अँड द सॅटेलाईट अलॉंग देअर ऑर्बिट. इफ दिस व्हेलॉसिटी वॉज नॉट देअर दे वुड हॅव फॉलन ऑन द अर्थ. जर ती व्हेलॉसिटी नसती तर ह्या वस्तू खाली जमिनीवरती येऊन पडल्या असतात. ओके, सो हे काही प्रश्न तुम्हाला ग्रॅव्हिटेशनल जे काही फोर्स आहे त्याविषयी इथं आपल्याला विचारलेले आहेत.
Now the next one, that is the Earth's gravitational acceleration. Okay, the Earth exerts the gravitational force on objects near it. पृथ्वी त्याच्या जवळ असणाऱ्या ज्या वस्तू आहेत त्याच्यावरती काही ना काहीतरी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स एक्झर्ट करत असते. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अ फोर्स ॲक्टिंग ऑन अ बॉडी रिझल्ट इन इट्स ॲक्सेलरेशन. ओके, न्यूटनचा जो गतिविषयक दुसरा नियम आहे त्याच्यामध्ये वेन फोर्स ॲक्ट ऑन ॲन ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स प्रोड्यूस सम ॲक्सेलरेशन इन दॅट ऑब्जेक्ट. जर एखाद्या वस्तूवरती काहीतरी बल जर प्रयुक्त झालं तर त्या बलामुळं त्या वस्तूमध्ये ॲक्सेलरेशन येत असतं, म्हणजे त्वरण येत असतं. एक तर त्याची वेलॉसिटी वाढत जाईल किंवा त्याची वेलॉसिटी कमी होत जाईल. जर त्या वस्तूवरती जर का काहीतरी बल क्रिया करत जर असेल तर ती वस्तूची जी मोशन असते ती ॲक्सेलरेटेड मोशन होते, त्याच्यामध्ये ॲक्सेलरेशन प्रोड्यूस होतं. दस द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी रिझल्ट्स इन इट्स ॲक्सेलरेशन. दिस इज कॉल्ड ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी and it is denoted by letter small g. Okay, so acceleration produced because of the gravitational force. जसं आपण मगाशी मी तुम्हाला उदाहरण, म्हणजे आजचा क्लास सुरू करत असताना पहिलंच उदाहरण जे मी तुम्हाला सांगितलं की आपण एक स्टोन घेतला आणि तो स्टोन आपण वरच्या दिशेने जर फेकला, आता तो वरती जात असताना आपला जो मस्क्युलर फोर्स जो होता त्या मस्क्युलर फोर्समुळं त्याची जी वेलॉसिटी आहे त्याला ती गती मिळाली, त्याला ती वेलॉसिटी मिळाली. पण अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळं काय झालं, तो खालून वरती जात असताना त्याची वेलॉसिटी कमी होत गेली, म्हणजे त्याच्या वेलॉसिटीमध्ये बदल झाले. इनिशियल वेलॉसिटी आणि फायनल वेलॉसिटी याच्यामध्ये फरक आहे. फायनल वेलॉसिटी 0 आहे, इनिशियल वेलॉसिटी मॅक्झिमम आहे. एका पॉईंटला गेल्यावर तो स्टॉप झाला, तिथून तो खाली पडायला लागला. खाली पडत असताना त्याची इनिशियल वेलॉसिटी त्या पॉईंटपाशी 0 आहे आणि वेन इट्स स्ट्राईक द ग्राउंड इट्स फायनल वेलॉसिटी इज मॅक्झिमम. जेव्हा तो खाली आदळला त्यावेळेस त्याची फायनल वेलॉसिटी मॅक्झिमम आहे. म्हणजे अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळं त्याच्या वेलॉसिटीमध्ये चेंजेस झाले, म्हणजे त्याची जी मोशन होती ती ॲक्सेलरेटेड मोशन होती, बरोबर. तर या ठिकाणी असणारं जे काही ॲक्सेलरेशन आहे इट इज प्रोड्युस्ड इन दॅट ऑब्जेक्ट. दिस ॲक्सेलरेशन इज प्रोड्युस्ड इन दिस ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. सो दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड एज अ ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. हे जे ॲक्सेलरेशन आहे हे अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनमुळे प्रोड्यूस झालेलं आहे, त्याच्यामुळे याला ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी असं म्हणतात. अँड दिस ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल जी. हे ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जी आहे ती स्मॉल जी या लेटरने त्या ठिकाणी डिनोट केली जाते, या लेटरने तिथं दाखवली जाते. ॲक्सेलरेशन इज अ वेक्टर ॲज द वेक्टर क्वांटिटी आहे, त्याला डायरेक्शन असते. ॲज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, the direction of the acceleration due to gravity is also directed towards the center of the earth, that is vertically downward. ही ॲक्सेलरेशनची डायरेक्शन आहे, इट इज ऑलवेज व्हर्टिकली डाऊनवर्ड, ती खालच्या दिशेने असते ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, बरोबर. म्हणजे एखादी वस्तू जर आपण खालून वरती फेकली त्याचं ॲक्सेलरेशन कमी होत गेलं, म्हणजे ते निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन. पण तीच वस्तू जर वरून खाली येत असेल तर त्याचं असणारं जे ॲक्सेलरेशन आहे हे पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशन. कारण की ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जी आहे इट्स डायरेक्शन इज व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. थिंक अबाउट इट. what would happen if there were no gravity? जर ग्रॅव्हिटी जर नसेल तर काय होईल, तुम्हाला याच्यावरती काय करायचा विचार करायचा. जर ग्रॅव्हिटी जर का नसेल तर मग काय होईल. आता ग्रॅव्हिटी जर नसेल तर तुम्हाला मी पाठीमागं सुद्धा एक व्हिडिओ दाखवला होता, त्याच्यामध्ये स्पेस, लाईफ इन अ स्पेस अशा प्रकारचा एक व्हिडिओ होता की त्याच्यामध्ये जे स्पेसशिप आहे जरी नसेल तुम्ही बघितला किंवा तुम्ही जर विसरला असेल तर तुम्ही यूट्यूबवरती अशा प्रकारचा व्हिडिओ चेक करू शकता. लाईफ इन अ स्पेस, स्पेसमध्ये कशा पद्धतीने लाईफ असतं, जीवन त्यांचं कशा पद्धतीने असतं. जर ग्रॅव्हिटी जर नसेल तर वस्तू जी आहे ते वस्तू हवेमध्ये तरंगतील. ते स्पेसशिपमध्ये असताना हे लोक जेवण वगैरे कशा पद्धतीने घेतात, त्यांचे पॅकेटमध्ये जेवण वगैरे असतात, त्याच्यानंतर ते कशा पद्धतीने पाणी पितात, कशा पद्धतीने तिथं त्यांना झोपण्यासाठी त्या बॅग असतात, ते बॅगची चेन वगैरे बंद करून ते झोपत असतात त्याच्यामध्ये. सो हे सगळं होईल जर त्या ठिकाणी ग्रॅव्हिटी नसेल तर. हे तुम्ही विचार करू शकता. जर तुम्ही यूट्यूबवरती अशा पद्धतीने जर सर्च केलं तर लाईफ इन अ स्पेस असं जर तुम्ही जर सर्च केलं तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये दिसून येईल की कसं होईल ते. What would happen if the value of g was twice as large? जर
युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट ऑफ ग्रॅव्हिटेशन जो आहे जीची व्हॅल्यू जर का डबल झाली तर आपल्या इथलचं असणारं जे ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी सॉरी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पण काय होईल डबल होईल दुप्पट. व्हॅल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. आता ही जीची जी व्हॅल्यू आहे स्मॉल जी जी आहे त्याची व्हॅल्यू जी आहे त्याची व्हॅल्यू किती आहे सरफेस ऑफ द अर्थ पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरती स्मॉल जीची व्हॅल्यू काय आहे ते बघूया आपण. We can calculate the value of g by using a Newton's universal law of gravitation. Newton's universal law of gravitation ने आपण ही व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. For an object of mass m small m situated at a distance r from the center of the earth, the law of gravitation gives F is equal to g m divided by r square, where capital G it is a universal constant of gravitation, capital M it is the mass of the earth, small m it is the mass of this object, and r is the distance between this object and the earth, it is the radius of the earth. Okay, so F is equal to force, F is equal to m into g. ओके, F इज इक्वल टू काय m इंटू जी. आता m इंटू जी कुठून आलं फोर्स इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जे आहे त्याच्यामध्ये F इज इक्वल टू m इंटू ए. ए म्हणजे ॲक्सलरेशन, पण या ठिकाणी असलेलं जे ॲक्सलरेशन आहे ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे, हे ग्रॅव्हिटीमुळे असलेलं ॲक्सलरेशन आहे, त्याच्यामुळे हे आता आपण स्मॉल जी घेतले, त्याच्यामुळे F इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल जी. फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 3 आणि 4 इक्वेशन जे याच्यावरून आपण काय लिहू शकतो, हे जे पहिलं F आहे ह्या Fच्या ऐवजी आपण लिहू शकतो mg इज इक्वल टू जी एम डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर. एम जी इक्वल टू जी एम डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर. दोन m मास on the both side it will get cancelled, m get cancelled, will get small g is equal to gm divided by r square. जे acceleration है is equal to gm divided by r square. If the object is situated on the surface of the earth, small r is equal to capital R, that is the radius of the earth. Thus the value of g on the surface of the earth is, जर ते ऑब्जेक्ट पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरती जर असेल तर त्या ऑब्जेक्ट आणि अर्थ याच्यामध्ये असलेलं डिस्टन्स म्हणजे रेडियस ऑफ द अर्थ, त्या अर्थची असलेली रेडियस होईल. therefore small g is equal to gm divided by r square. आता या ठिकाणी g it is a universal constant of gravitation ज्याची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे. कॅपिटल m it is a mass of the earth त्याची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे. कॅपिटल R it is a radius of the earth त्याची पण व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे. सो ह्या सगळ्या व्हॅल्यू जर आपण या ठिकाणी जर का पुटअप केल्या then we'll get small g is equal to 6.67 into 10 raised to power minus 11 into 6 into 10 raised to power 24 divided by 6.4 into 10 raised to power 6 bracket square is equal to 9.77 meter per second square. याचं जे काय आन्सर येईल ते 9.77 meter per second square म्हणजे acceleration due to gravity small g is equal to 9.77 meter per second square. It is a value of acceleration due to gravity on the surface of the earth. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरती असलेले ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू काय 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. दिस ॲक्सलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द मास अँड रेडियस ऑफ द अर्थ, अँड सो द ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲट अ गिवन पॉईंट ऑन द अर्थ इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट. त्या ऑब्जेक्टच्या प्रॉपर्टीजवरती डिपेंड नाही आहे, ती अर्थची रेडियस काय अर्थचं मास काय याच्यावरती डिपेंड आहे. ओके, सो आपण आज या ठिकाणी थांबू. राहिलेला जो भाग आहे तो आपण उद्याच्या तासात घेऊ.